الله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اغتنام برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا. اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا، اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأدر به عليهم لطائف برك وإحسانك. اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيئ إصرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المجيع في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم. اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغرنا متعطفين. اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنانة التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين أفضل ما جزيت به السعاة المسلمين والرعاة الناصحين. اللهم برهم أضعاف ما كانوا يبروننا وانظر إليهم بعين الرحمة كما كانوا ينظروننا. اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك بما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون به في حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلمات التي ارتكبوها فيما اجترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلاد لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا. اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل لهم منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيئات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تحمل عليهم من ذنوبنا ذنوبا. اللهم وكما سررتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة. اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في ملتقى الأرواح
إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا تجبهم منا على موقف افتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلونا من تلاوة فزكيتها وما صلينا من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حدودنا وقسمهم منها أجزل من أجسامنا وسهمهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أطيب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبة الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامته ومستقر رحمته ومحل أوليائه مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تقبل منا إنك أنت السميع العليم لا تحرم أكرمتك آمين وارزقنا من عبادك أولى ما عنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا يا ربي بهم وفي عدنا عبدك بالنفس والفرج صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين. Kita lanjutkan kajian tafsir surat Al-Maidah ayat 14. Ayat 14. Terakhir ayat 13 itu ya. Bagaimana dihim terakhir. Ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan surat Al-Maidah. Kita sekarang akan membahas surat Al-Maidah ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون.
dalam ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan mengingatkan di antara ahlul kitab dari kalangan Yahudi, orang-orang Yahudi yang mereka itu memiliki perjanjian antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kitab kepada mereka melalui Musa alaihi salam, yaitu kitab Taurat, yang di dalamnya ada hukum-hukum dari Allah Subhanahu wa taala, namun mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, sebagian besar di antara mereka itu yuharrifunal kalima ammawadhihi, merubah kalimat-kalimat yang ada di dalam Taurat. Sebagian ada yang menafsirkan yang dimaksud yuharrifun bukan sekedar merubah, tapi merubah pemahaman tentang apa yang terdapat di dalam Taurat itu, yang sebenarnya tadinya ajarannya adalah ajaran yang lurus. Di tengah yuharrifun, mereka bawa ke samping. Nah, Islam itu padahal ajaran Allah, ajaran Islam itu adalah ajaran yang ada di tengah. Ya, tidak di kanan, tidak di kiri. Kalau sudah di kanan atau di kiri itu berarti berat sebelah. Kalau berat sebelah itu pasti merugikan yang menjalankan dan merugikan orang lain. Nah, makanya pemahaman agama itu kalau bergeser, berubah dari jalannya, itu sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Sebab pemahaman orang yang beragama dengan pemahaman yang salah, mengapa saya katakan itu lebih berbahaya? Sebab agama itu keyakinan. Kalau orang umpamanya memiliki ide melakukan suatu perbuatan di dalam hidupnya salah, kemungkinan kalau itu hanya sekedar ide atau perumusan musyawarah, itu bisa dirubah. Makanya undang-undang negara itu bisa dirubah, karena undang-undang negara itu bukan keyakinan. Tapi kalau rumusan jalan hidup yang salah itu adalah bagian dari pemahaman agama yang menyimpang, ini sangat berbahaya. Mengapa? Karena yang namanya keyakinan itu sulit untuk berubah. Susah untuk berubah. Jadi kita ini jangan seenaknya saja terhadap pemahaman agama ini. Ya. Berguru seenaknya saja kepada setiap orang yang kita dapati. Pemahaman agama yang masuk, pemahaman agama yang salah, itu akan sulit dilepas. Sulit dilepas. Makanya Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitabnya Risalatul Mu'awanah, dia menjelaskan makna hadis Rasulullah SAW, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Segala sesuatu yang muhdatsah, yang bid'ah, yang diciptakan, yang baru dicetuskan, itu adalah sesuatu yang dhalalah, sesuatu yang sesat, dan segala yang sesat itu tempatnya di neraka. Kata Imam Abdullah bin Al-Haddad, hadis ini Nabi berbicara mengenai sesuatu pemahaman dalam beragama yang berkaitan dengan akidah yang dicetuskan, yang tidak pernah dipercayai oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi bid'ah dalam akidah, dalam pemahaman agama, bukan bid'ah di dalam perbuatan. Maksudnya dalam perbuatan yang berkaitan dengan cabang-cabang agama, bukan. Tapi bid'ah yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Jadi keyakinan dia kalau ditanyai apa? Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi di dalam keyakinan itu ada hal-hal yang menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini yang dimaksud bid'ah
yang mengakibatkan pelakunya nanti kalau tidak segera kembali kepada jalan yang benar akan masuk ke dalam neraka. Walaupun kalau dia muslim masuk ke dalam nerakanya tidak seperti orang kafir. Karena orang kafir itu disiksa kekal di dalam api neraka bukan karena perbuatannya, tindak tanduk yang cabang gitu ya, bukan karena itu. Orang bunuh orang ya disiksa di neraka tapi tidak akan kekal. Orang zina disiksa di neraka tapi tidak akan kekal. Itu pun ada yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir itu kekal di neraka karena apa? Karena keyakinan mereka menolak mengimani Nabi Muhammad SAW. Kekalnya mereka gara-gara itu. Jadi makanya yang paling berat, perbuatan dosa yang paling berat itu penyimpangan di dalam keyakinan. Sebab penyimpangan di dalam keyakinan, ini kan cuma keyakinan itu kan masing-masing. Penyimpangan dalam keyakinan itu apa keburukan yang terjadi dari penyimpangan keyakinannya? Wah, keburukannya sangat besar. Keburukannya sangat besar. Kerusakan yang kita lihat terjadi di zaman ini karena banyaknya penyimpangan di dalam pemahaman beragama. Makanya saya jelaskan di awal tadi, pemahaman agama yang menyimpang itu akan mengakibatkan kerusakan yang paling parah di dalam kehidupan. Itu makanya hukumannya sangat besar sekali. Hukumannya sangat berat sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa sekelompok dari mereka itu merubah pemahaman tentang Taurat. Bahkan bukan cuma sekedar merubah pemahamannya, merubah ayat-ayat Taurat tadi. Nah, kemudian ini ahlul kitab yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahlul kitab itu ada Yahudi, ada Nasrani. Di ayat yang ke-14 Allah berfirman, "Wa minal ladzina qalu inna nasara." Yang di atas Yahudi. Dan begitu juga di antara orang-orang yang mengatakan inna nasara. Kami adalah Nasara. Nasara ini apa? Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Nasara itu adalah Nasrani. Jadi kata Nasrani itu sebetulnya kata serapan dari bahasa Arab. Ada yang mengatakan Nasrani itu, Nasraniyun, atau dalam bahasa Indonesia Nasrani, itu bersumber dari bahasa Arab. Awalnya dari kata ucapan mereka itu inna nasoro. Sesungguhnya kami ini adalah Nasoro. Kenapa kok mereka mengatakan Nasoro? Apa yang dimaksud Nasoro? Nasoro itu dari Nasoro itu jamak dari Nasor. Nasrani, jamak dari Nasrani. Kenapa mereka disebut Nasoro? Menyebut dirinya Nasoro dari ucapan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa waktu mencium ada pengkhianatan di antara pengikutnya. Nabi Isa itu kan kemudian di dalam Al-Quran menjelaskan Itqala Isa man ansari ilallah. Nabi Isa mengatakan man ansari ilallah, siapa yang akan menjadi penolongku di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ansari dengan Nasoro itu satu akar kata ya. Terus Allah menjelaskan qalal hawariyun, kaum Hawari, yaitu kaum yang dekat dengan Nabi Isa, mereka mengatakan nahnu ansarullah, kamilah orang-orang yang akan menjadi penolong Allah. Nabi Muhammad SAW turun juga ayat kepada Nabi Muhammad SAW, intan surullaha yansurkum, semuanya satu akar kata. Nah, jika kamu menolong Allah, maka Allah akan menolong. Satu akar kata dengan Nasara. Jadi sebetulnya Nasrani itu Isa itu agamanya apa sih? Ya Islam, bukan Nasrani. Isa itu Islam, agamanya Islam. Musa Islam, Ibrahim Islam. Terus istilah
Yahudi itu kelompok. Istilah Nasrani itu ucapannya Isa. Man ansori ilallah, nahnu ansarullah. Jadi kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, inna nasara, orang-orang alladzina qalu inna nasara, orang-orang yang mengatakan kami adalah Nasara, maksudnya orang-orang yang mengaku bahwa diri mereka itu adalah pengikut-pengikut setia Isa. Pengikut-pengikut setianya Isa. Berarti kalau qalu, mengaku, itu belum berarti mereka itu betul-betul, oh saya mengaku umpamanya, saya ini pengikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Saya mengatakan seperti itu. Tapi bisa berarti saya itu betul-betul mengikuti sunnah atau tidak? Belum tentu. Itu keluar dari mulut saya kok. Yang mengetahui saya ini pengikut sunnah atau betul siapa? Ya Allah. Dan orang-orang yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan dan orang-orang yang menjadi penolong Isa. Kalau Allah yang mengatakan itu pasti betul. Tapi Allah menyebutnya di dalam ayat ini alladzina qalu. Yang mereka itu berkata, mengaku dirinya itu sebagai pengikut setia Isa. Nah, saya katakan tadi di awal, mereka mengatakan dirinya Nasrani, itu disebut Nasrani dari ucapan Isa tadi ya. Man ansari ilallah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, kemudian menyebut Nasara. Ada juga sebagian yang mengatakan ahli tafsir bahwa mereka itu disebut Nasrani karena asal muasalnya dari kota kelahirannya Isa. Kota tempat kelahirannya Isa itu di Palestina bernama Nasirah. Kemudian kalau dalam bahasa kita dikenal Nazaret. Nazaret. Tapi dalam bahasa Arab Nasirah. Makanya dia kemudian disebut Nasrani. Allah menyebutkan di dalam ayat ini, ayat ke-14, alladzina qalu inna nasara. Begitu juga orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Nasara. Mengaku dirinya sebagai pengikut setia Isa. Mengaku dirinya sebagai orang-orang yang memahami jalan hidup Isa. Yahudi juga begitu, mengaku dirinya pengikut Musa. Makanya di bulan Muharram, Rasulullah SAW waktu ketemu sekelompok Yahudi itu, di bulan Muharram ini, tanggal 10 Muharram, Asyura, di Madinah, Nabi bertemu orang-orang Yahudi, bertanya, kenapa kalian puasa? Nabi mendapati mereka ini tidak makan, tidak minum. Kenapa kalian berpuasa? Kata mereka, kita ini pengikut-pengikut Musa. Kita setiap tanggal 10 ini berpuasa karena di tanggal 10 ini Allah menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Nabi mengatakan nahnu ahaqu bi Musa minkum. Kita ini lebih pantas bersyukur atas selamatnya Musa daripada kalian, karena kalian cuma ngaku sebagai pengikutnya Musa. Kalau kita, jalan hidup kita sama dengan jalan hidup Musa. Nah, karena mengaku itu bisa saja orang mau mengaku kami adalah penegak sunnah, ya, silahkan kalian mengaku, tapi penegak sunnah itu siapa? Wallahu a'lam. Makanya kita itu jangan tergiur atau terpana dengan slogan-slogan. Saya tidak menunjuk kelompok manapun, tapi ini zaman fitnah, saya harus berbicara seperti ini. Jangan tergiur, terpana dengan slogan dan penampilan, tapi lihat dulu ajarannya, sumbernya dari mana. Nah, orang kalau mau ngomong bisa. Saya sekarang mau buat gerakan penegak sunnah Nabi, bisa saja. Orang mau buat sah-sah saja. Tapi betul enggak penegak sunnah Nabi, betul atau tidak? Atau
hanya tampilannya saja, casingnya saja. Isinya, akidahnya menyimpang dari akidah Nabi Muhammad SAW. Berbahaya. Nah, sekali lagi saya tidak menunjuk kepada kelompok manapun, tapi mohon difahami, dicermati, direnungi, diteliti sebelum kita mengikuti slogan-slogan kelompok-kelompok ustadz di zaman ini. Saya bukan orang yang tertutup dari siapapun. Saya orang yang insya Allah sangat terbuka. Saya akan merangkul madhab manapun. Saya tidak akan menutup diri dari madhab manapun. Jangankan madhab, agama manapun saya akan rangkul. Saya bisa duduk bersama dengan orang yang beda agama, saya bisa duduk bersama. Bersahabat saya bisa. Tapi kalau masalah keyakinan, itu dulu. Ini keyakinan ini penting. Keyakinan ini yang mengantarkan saya selamat dunia akhirat. Yang namanya toleransi itu bukan toleransi dalam keyakinan. Tapi toleransi itu toleransi saling menghargai. Saling tersenyum. Nah, itu namanya toleransi. Tapi kalau saya mengatakan seperti yang saya katakan tadi, hati-hati dengan keyakinan. Kalau mau belajar keyakinan, kemudian ada orang menyikapi, wah ini orang yang sempit, tidak toleran. Salah. Kalau keyakinan itu tidak boleh toleran juga. Kamu hargai orang yang lain keyakinan dengan kamu, boleh. Tapi kamu toleran, ya sudah ini betul, saya betul. Tidak bisa. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kamu agama kamu, untuk aku agama aku. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud. Tegas sekali Islam kalau masalah keyakinan. Tapi selain keyakinan, la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Wa ma 'alaika illa al-balagh. Kamu tidak punya tanggung jawab, hai Muhammad, kecuali hanya menyampaikan saja. Kalau mereka tidak mau, ya tidak apa-apa. Itu toleran. Jangan menghina Tuhan-Tuhan mereka, hai Muhammad. Dilarang Nabi Muhammad menghina Tuhan-Tuhan mereka. Yang mereka sembah, jangan. Tapi urusan keyakinan, la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Tidak bisa kita toleran semuanya mau kita anggap benar, tidak bisa. Nah, akhadna mitsaqahum, kami juga mengambil perjanjian dengan mereka. Kalau yang di atas Yahudi, yang di sini Nasrani. Nasrani juga Allah mengambil perjanjian dengan mereka. Fanasu hadzan mimma dzukiru bih. Tapi sayangnya mereka melupakan bagian yang mereka telah diperingatkan dengan bagian tadi. Merupakan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perjanjian tadi. Yaitu ya Injil itu, perjanjiannya ada di dalam Injil. Mereka lupakan. Berarti mereka itu ya sama seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu. Merubah pemahaman tentang apa yang terdapat di dalam Injil. Bahkan mereka itu merubah isinya. Apa yang mereka rubah? Di antaranya beberapa hukum mereka rubah. Terutama tokoh-tokohnya ya, pendeta-pendeta itu. Kalau yang orang awam itu kan biasanya ngikut. Orang awam itu ngikut. Yang paling bertanggung jawab itu ulama-ulama mereka, tokoh-tokoh mereka. Mereka merubah untuk kepentingan perut mereka, untuk kepentingan politik. Hati-hati loh. Zaman sekarang tokoh-tokoh Islam juga kayak gitu.
Ini kenapa Allah kok menceritakan hal ini? Kenapa Allah menceritakan perbuatan Yahudi dan Nasrani? Supaya pertama, Yahudi dan Nasrani itu sadar. Yang kedua, Allah menceritakan ini supaya kita jangan seperti mereka. Mungkin nggak saya merubah Al-Quran? Isinya Al-Quran saya hapus, saya tambah. Nggak mungkin. Karena Allah sudah berjanji, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami Allah yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran itu tidak bisa diubah seperti Injil dan Taurat. Tapi pemahaman terhadap Al-Quran berubah, mungkin atau tidak? Mungkin. Sangat mungkin. Saya merubah pemahaman Al-Quran itu untuk kepentingan perut saya, bisa? Sangat bisa. Nah, yang pintar merubah siapa? Orang awam. Tidak bisa orang awam itu tidak punya otoritas dia untuk menyampaikan pemahaman Al-Quran. Tapi yang pintar merubah, yaitu orang yang punya pangkat. Punya pangkat dalam menjelaskan Al-Quran. Yang dikenal kemudian sebagai ulama, sebagai ustadz. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi dan ulama-ulama Nasrani di masa itu. Hati-hati. Hati-hati. Lah orang awamnya Yahudi, orang awamnya Nasrani juga ikut dosa. Ya ikut dosa. Kenapa? Mereka kan tidak merubah, tapi mereka tidak menggunakan akal. Ngikut aja. Waladhalin amin. Belajar tidak mikir belajarnya dengan siapa. Hati-hati. Ikut masuk di dalam kelompok ulama-ulamanya. Iya. Loh kenapa? Ya karena mereka tidak mau menggunakan akal. Ya mereka kan percaya. Ya, mereka asal percaya. Kenapa kok mereka bisa asal percaya? Karena mereka tidak mementingkan agama di dalam hidupnya. Agama itu nomor sekian di dalam hidupnya. Jadi asal saja mereka ikuti. Coba kalau masalah kesehatan, asal. Nah, kita kalau mau berobat, asal masuk dokter. Tidak. Kita teliti dulu dokternya, minta rekomendasi, minta ini. Dokternya sudah jelas-jelas itu, kita masih ragu-ragu kadang-kadang. Betul enggak ya ini ya? Yang diomongkan betul enggak? Ini dokternya sudah jelas dapat rekomendasi dari orang-orang yang kita bisa percaya. Kemudian dia mengasih kesimpulan dokter ini, ternyata Anda ini kurang ini. Kita masih ragu-ragu. Kita konsultasikan lagi dengan dokter lain. 10-20 dokter kita konsultasikan. Kenapa? Karena kita mementingkan kesehatan tubuh kita. Tapi kesehatan rohani tidak kita pentingkan. Padahal tubuh ini mau kita jaga seperti apapun, habis tidak tubuh kita ini? Habis ini sudah mulai berasa sudah, umur sudah mau masuk 50 ini sudah mulai berasa, sudah agak lupa-lupa. Jalan sedikit lutut sudah sakit. Kemudian sholat tasahudnya sudah miring, sudah tidak bisa lurus lagi. Makan ngunyahnya sudah gigi, sudah sini sakit. Ya Allah. Mata baca sudah tidak bisa. Mau dijaga kayak apapun, tetap habis badan kita. Minimal kita sehat seperti apa? Tahu-tahu Israel datang, habis sudah. Nggak bisa kita. Ayo Israel datang, jangan sampai bisa nyabut, pijet. Ayo minum obat ini, nggak bisa. Oh Israel datang, dokter aja sudah tidak bisa nangani dia. Yang kita pertahankan sesuatu yang tidak bisa kita pertahankan. Loh bukan berarti menjaga kesehatan itu buruk. Menjaga kesehatan itu termasuk bagian dari syukur. Tapi sayangnya syukur kita ini baru syukur terhadap jasmani. Syukur terhadap rohani ini harus beratusan kali di atas syukur terhadap jasmani. Apa kenikmatan yang didapat oleh orang yang tidak pernah sakit seumur hidup tapi mati masuk neraka? Apa yang didapat juga? Sehat terus. Fir'aun itu sehat terus loh. Fir'aun itu sehat, tidak pernah sakit.
Tidak pernah sakit Fir'aun ini. Buang airnya 20 hari sekali. Fir'aun ditafsir itu ya. Tidak pernah mengeluarkan kotoran, tapi sehat, badannya tidak pernah sakit. Makanya dia, wah ini jangan-jangan saya ini Tuhan ini. Tidak pernah buang kotoran, tidak pernah sakit. Orang semua sakit, saya sehat. Dan itu semua itu anaknya mati, kena wabah, dia tok yang sehat. Fir'aun ini yang sehat. Tapi matinya masuk neraka. Apa nikmatnya kesehatannya? Ya kita mau fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, kan kita dijelaskan di dalam ayat permintaan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jangan cuma olahraga jasmani saja, olahraga rohani itu lebih penting. Jangan cuma berobat jasmani saja yang kamu pentingkan sehingga kamu cari dokter yang pas. Berobat rohani itu penting. Caranya gimana? Kalau mau baca kitab, jangan asal kitab dibaca. Usut dulu. Ini yang nulis apa? Nanti kalau pondasi kita kuat, pondasi kita sudah kuat, sudah paham, kita membaca sembarang kitab, ya sah-sah saja. Terutama anak-anak kita yang masih kecil. Jadi, masukkan ke sekolah asal aja, keluar, ya sudah kirim salam. Nah, hati-hati. Anak-anak kita, anak kecil, perhatikan. Belajarnya dari mana? Kalau sudah akunya kuat, tidak diperhatikan akidahnya, banyak sekali orang yang kemudian datang ke saya, Ustaz, ini anak saya sekarang nyalahkan saya. Belajar saya yang membiayai, sekarang saya dianggap kafir sama dia. Dulu kamu sekolahkan di mana? Sekolahnya di sini lah. Kenapa kok kamu sekolahkan di situ? Ya matematikanya bagus di sana. Oh, di situ sekolahnya ranking kok, Ustaz. Ya, sekolahnya ranking tapi akidahnya anak kamu kayak gini kan repot sekarang kamu. Nomor satu itu akidah dulu. Nah, sudah itu jangan kita anggap sepele loh. Nah, banyak orang zaman sekarang menganggap sepele, ruwet hidupnya ini. Ruwet. Ini peringatannya Allah kepada Yahudi dan Nasrani, ya ini masalahnya. Ini masalah yang paling pokok. Kesalahan mereka yang paling fatal, yang menjadikan hidup mereka binasa, sengsara, ya ini. Ini kesalahannya. Nah, semoga Allah menyelamatkan akidah kita, akidah keluarga kita, akidah keturunan kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita, umat Nabi Muhammad SAW, agar berada di jalan yang benar, jalannya Nabi Muhammad SAW. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allah menyebutkan fanasu haddan mimma dzukiru bihi. Mereka itu merupakan bagian yang kami peringatkan kepada mereka dengan bagian itu, bihi. Nah, karena perbuatan mereka, fa'aghrayna bainahum, maka kami Allah, aghrayna itu artinya, aghrayna itu mendorong, aghra, yughri itu artinya mendorong seseorang atau mengajak seseorang untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan dengan iming-iming. Iming-iming itu apa? Nah, dengan tawaran-tawaran yang indah. Nah, singkatannya supaya kita lebih jelas, membujuk. Nah, membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Bisa benar, bisa tidak benar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan karena perbuatan mereka meninggalkan pesan-pesan kami, fa'aghrayna bainahum, kami bujuk salah satu di antara mereka dengan salah satu yang lain. Kami bujuk Allah ini.
Allah membiarkan mereka dengan bujukan-bujukan. Yang bujukan tadi menimbulkan al-adawah bainahumul adawah di antara mereka, sehingga timbul permusuhan di antara mereka, wal baghdha, dan kebencian di antara mereka, ila yaumil qiyamah, yang permusuhan dan kebencian di antara mereka itu tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Ini permusuhan dan kebencian di antara mereka ini siapa yang maksud di antara mereka? Ada ahli tafsir yang mengatakan yaitu di antara Yahudi dan Nasrani, di antara ahlul kitab. Makanya Yahudi sama Nasrani itu perang dingin terus ya, tidak pernah akur Yahudi sama Nasrani. Walaupun peperangannya itu tidak tampak secara, tidak wujud, tidak terlihat, tapi mereka itu mendendam yang satu dengan yang lain, tidak suka. Nah, yang nyalip Nabi Isa itu kan Yahudi. Nabi Isa juga Israel, nah, Yahudi Nabi Isa itu. Tapi karena datang membawa ajaran baru, pemuka-pemukanya tidak terima, disalib melalui tangan orang-orang Romawi. Karena mereka kan dijajah Romawi ya. Jadi membujuk orang-orang Romawi bahwa Isa ini akan membuat perpecahan di mana-mana, dan berhasil dihasut orang Romawi itu, sampai kemudian Isa itu mereka tangkap, kemudian mereka salib, tapi Isa yang salah. Walakin syubbiha lahum. Isanya ternyata sudah diangkat oleh Allah ke langit, tapi yang disalib ternyata Yudas. Yudas itu muridnya Isa yang berkhianat, yang wajahnya oleh Allah waktu itu dimiripkan wajahnya Isa. Jadi Nabi Isa di dalam rumah, Yudas ini masuk, sudah di belakangnya orang-orang Romawi. Maksudnya mau menarik Isa keluar. Waktu dia masuk, dia melihat Isa itu diangkat ke langit oleh Allah SWT. Wajahnya dia oleh Allah dirubah seperti Isa, suaranya Isa. Dianya tidak sadar. Dia keluar mau memberitahu pasukan yang di depan itu bahwa Isa ini hilang. Keluar itu wajahnya Isa. Ditangkap, dibikin cerah ini Isa ini. Nah, Yudasnya kemana? Nah, tahu Yudasnya hilang. Mereka menganggap Yudas yang hilang. Ditangkap, disalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu, kata Allah. Isa itu tidak mereka bunuh. Yang disalib juga bukan Isa. Walakin syubbiha lahum. Tapi Allah menyamarkan kepada mereka. Isa itu disamarkan. Nah, kok sampai bahas Isa? Tadi karena Yahudi sama Nasrani itu ada permusuhan. Ada lagi yang menafsirkan bainahumul adawah wal baghdha, yakni baina Nasrani. Di antara Nasrani yang satu dengan yang lain itu ada kebencian dan ada permusuhan. Yang paling jelas Protestan Katolik. Nah, kan ada terpecah. Dua-duanya kan Nasrani itu. Nah, kemudian di dalam itu ada sekte-sekte banyak sekali. Sekte-sekte antar yang terdapat di Protestan, yang terdapat di Katolik banyak sekali. Sehingga kita kalau orang Islam mau sholat di masjid mana aja bisa. Tapi kalau mereka gerejanya ya gereja yang khusus ya. Kadang-kadang antar gereja itu bisa punya cara masing-masing, punya cara masing-masing. Tapi wallahu a'lam, saya tidak pernah meneliti masalah mereka ini sampai dalam, hanya saja saya membaca di beberapa informasi yang terdapat di kitab. Nah, kalau mau belajar tentang mereka ya terjun langsung. Tapi mau buat apa menghabiskan waktu? Tidak usah belajar tentang mereka. Saya lebih cocok
eh, dulu punya guru seorang teolog ya, di Hadramut sana itu yang memahami agama-agama, memahami madhab-madhab. Waktu kita mau pulang, kita mau belajar gitu ya. Buat apa kamu belajar? Ya nanti supaya sampai Indonesia bisa berdebat. Kalau ditanya orang, saya bisa debat, ya kan? Nanti kalau ditanya orang sudah belajar, ditanya orang ngaplo-ngaplo, enggak tahu apa. Waduh, malu saya. Saya mau bisa mendebat nanti kalau saya. Kata guru saya itu pintar dia padahal. Kamu buang waktu belajar. Oh, ini lihat contoh saya nih, buang waktu kamu. Lah bagaimana terus harus yang saya lakukan apa? Lebih baik kamu memperkuat apa yang benar yang sudah kamu yakini. Terus nanti kalau mereka mendebat, tidak usah didebat. Lah apa yang harus saya lakukan? Sampaikan kepada mereka apa yang kamu yakini yang benar. Tapi kamu jangan pernah menjelek-jelekkan apa yang mereka yakini. Tampakkan kepada mereka apa yang kau yakini yang benar. Dan jangan pernah sama sekali engkau meyakini menjelek-jelekkan apa yang mereka yakini. Kalau mereka tanya kepadamu apa yang kau yakini, kau jelaskan dengan baik. Daripada kamu mempelajari agamanya orang lain, kamu salah-salahkan, tapi kamu sendiri tidak kuat dalam memahami agamamu. Mereka tanya tentang agamamu, kamu salah menyampaikan pemahaman. Nah, lebih baik kita tidak usah ngurusi agamanya orang lain. Kita belajar agama Islam dengan benar, pemahaman yang benar, kita juga akan tahu. Kalau lihat agama lain, oh ini salah. Ini salah. Kita juga akan bisa mengetahui kesalahan mereka itu ada di sini. Karena Allah sebetulnya menjelaskan. Nah, menjelaskan di dalam ayat ini. Nah, antar mereka sendiri akan ada permusuhan dan rasa benci mendendam gitu ya. Sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhumullah bima kanu yasna'un. Dan kelak Allah Subhanahu wa taala yunabbi'uhum akan memberitakan kepada mereka bima kanu yasna'un atas apa yang telah mereka lakukan, apa yang mereka buat. Jadi Allah tidak mengatakan di sini bima kanu ya'malun karena itu bukan amal ya. Atas apa yang mereka lakukan, tapi yasna'un. Yasna' itu membuat. Sana'a yasna'un. Sani'un itu pembuat ya. Pencipta ya, pembuat sesuatu. Jadi bima kanu yasna'un atas apa yang mereka buat-buat. Mereka timbulkan kebudayaan-kebudayaan, bukan kebudayaan yang buruk, tapi kebudayaan yang berkaitan dengan akidah yang tidak ada di dalam, sebetulnya di dalam asal ajaran mereka tidak ada. Mereka cetuskan cerita-cerita, peringatan-peringatan yang di dalam akidah mereka itu seharusnya tidak ada. Nah, kan banyak sekali kebudayaan mereka sekarang ini. Nah, tanggal sekian-sekian bulan Desember ada hari raya ini, tanggal ini ada hari raya ini, tidak ada semua. Buatan semuanya. Nah, ada apa? Yang naik kuda bagi Santa Claus. Santa Claus itu dari mana? Pakai kuda salju. Nabi Isa itu di Palestina nggak ada salju di sana. Nah, terus pohonnya pohon cemara. Di sana adanya kurma, tidak ada cemara. Itu keyakinan dari mana? Santa Claus itu. Nah, itu mereka buat-buat sendiri jadi hari besar. Jadi hari besar. Nah, pada hakikatnya Allah ini hanya memperingatkan akidah yang mereka buat-buat gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Ayat berikutnya. Ya ahlal kitabi,
hai ahlul kitab. Nah, ini berarti kan ayat yang sebelumnya itu Allah mengingatkan ahlul kitab yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Ini lihat perbuatan kamu ini sekarang bisa jadi seperti ini, hai ahlul kitab, karena perbuatan orang-orang sebelum kamu ini nyontoh sesuatu yang salah. Allah menjelaskan ini loh, mereka itu membuat-buat di dalam agama mereka ini. Pemahamannya menyimpang. Hai orang-orang Yahudi, hai orang-orang Nasrani. Nah, di ayat yang ke-15 ini Allah memanggil mereka dengan panggilan sayang. Allah tidak memanggilnya hai orang-orang yang kafir. Enggak. Orang musyrik Mekah dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala kafir. Karena mereka sama sekali tidak ada dasarnya ajaran mereka itu. Ya ayyuhalladzina di dalam ayat itu qul ya ayyuhal kafirun. Karena itu kan ditujukan kepada orang-orang musyrik Mekah. Tapi ahlul kitab ini Allah ini masih sayang kepada mereka, menghormati mereka karena sebetulnya mereka itu megang kitab dari Allah. Allah manggilnya ya ahlul kitab. Hai ahlul kitab, hai orang-orang yang punya kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang punya Taurat, yang mereka itu di rumahnya ada Taurat dan ada Injil walaupun sudah tidak otentik. Ya ahlul kitab, hai ahlul kitab, qad ja'akum rasuluna. Ayolah, kata Allah, ayolah, sudah datang utusan kami. Kamu, hai orang-orang Yahudi, beriman kepadaku Allah. Kamu, hai orang-orang Nasrani, beriman kepadaku Allah. Aku Allah yang memberikan kepadamu kitab Taurat, yang memberikan kepadamu kitab Injil, walaupun sudah kamu rubah-rubah itu. Ayolah, sekarang aku telah mengutus kepada kalian utusan kami. Qad ja'akum rasuluna. Siapa rasuluna di sini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Yang rasulku tersebut, rasul kami tersebut menjelaskan kepada kalian, hai orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena Nabi mendatangi mereka, Nabi berdakwah kepada mereka, menjelaskan kepada kalian katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Bayangkan, menjelaskan kepada kalian, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, Rasulku itu menjelaskan kepada kalian banyak hal, katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, banyak hal yang kalian sembunyikan yang harusnya terdapat di dalam kitab kalian. Pertama, Allah mau menjelaskan mereka ini menutupi kebenaran. Kebenaran apa yang ditutup? Di antaranya di Injil dan di Taurat itu sudah dijelaskan akan datang Nabi akhir zaman namanya Muhammad SAW. Tapi ketika muncul Nabi yang mereka nanti-nanti itu bukan dari bangsa mereka, mereka hapus ayat-ayatnya. Sampai disebutkan di dalam Tanbihul Ghafilin, ada satu riwayat yang mengatakan di dalam Taurat atau Injil, saya lupa itu ya. Di dalam Taurat atau di dalam Injil itu ayat yang menjelaskan mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad itu sampai ada 12 lembar. 12 lembar, bayangkan, ini tidak main-main ini ya. Hilang. Jadi disobek sama mereka itu, hilang semuanya ya. 12 lembar menjelaskan mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW sampai disebutkan sifat-sifat sahabatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, disebutkan semua. Nah, di kitab Tanbihul Ghafilin.
bagaimana sifatnya Muhammad SAW, bentuk tubuhnya, posturnya, kepalanya, matanya, semua dijelaskan secara rinci. Karena ini Nabi akhir zaman kok, nggak main-main, jadi harus betul-betul jelas. Sampai makanya kita mengetahui Buhairah ya, pendeta yang menyambut Nabi Muhammad di Syam itu. Kok dia tahu Nabi Muhammad bakal lewat di situ? Dia ini kan nunggu Nabi Muhammad di tengah padang pasir, perjalanan antara Mekah ke Syam. Nabi Muhammad usianya waktu itu masih belas tahun atau 12 tahun, dibawa oleh pamannya Abu Thalib, mau diajari dagang, dibawa ke Syam, karena dagangnya orang Arab itu ke Syam. Di tengah perjalanan di padang pasir di stop oleh sekelompok pendeta dan pengikutnya. Pendeta itu namanya Buhairah. Jadi Buhairah itu kemudian menjamu kafilahnya Abu Thalib. Dijamu, dimasukkan ke kemahnya. Jadi dia buat tenda itu di tengah padang pasir. Dia menjamu kafilah tersebut, dikasih makan yang enak, dikasih minum yang enak. Kemudian dia tanya, apa ada di antara kalian yang namanya Muhammad? Dari mana dia kok tahu? Abu Thalib itu tersentak. Ada, kata Abu Thalib. Terus dia tanya lagi, apa dia punya bapak? Muhammad itu punya bapak. Saya bapaknya, kata dia. Kata Abu Thalib, saya bapaknya. Karena Abu Thalib itu yang didik, yang merawat Nabi Muhammad setelah KKM-nya. Saya bapaknya. Kata pendeta itu, kamu bukan bapaknya. Kaget lagi Abu Thalib. Kok tahu kamu? Iya, saya tahu dia lahir dalam keadaan yatim. Dari mana ini pendeta ini nggak tahu. Dia tidak pernah tinggal di Mekah, tidak tahu sejarahnya Nabi Muhammad. Ya dari Injil itu. Kata dia, ya memang betul. Dia lahir dalam keadaan yatim. Mana dia sekarang? Jadi dia tahu tidak ada Nabi Muhammad itu di situ. Di mana dia sekarang? Oh, dia tertidur di sebelahnya tunggangan kami di pohon itu. Jadi Nabi Muhammad tidak ikut masuk. Tertidur di bawah pohon. Yang konon katanya pohon itu yang sekarang ada di Urdun gitu, sampai sekarang tidak pernah tahu. Anda pernah sana? Pernah ke sana. Nah, itu pohon itu pernah ditiduri Nabi Muhammad SAW. Usianya masih belasan tahun. Jadi ketemunya sama Buhairah di situ. Mati-mati pohon. Tidak mati-mati pohon itu. Pohon itu jadi saksi hidupnya Nabi Muhammad SAW. Jadi itu sahabat yang paling tua yang sampai sekarang masih hidup. Pohon itu ya. Nah, akhirnya Buhairah itu jalan. Mana tunjukkan di mana? Itu di pohon itu. Nabi Muhammad masih tertidur, nangis Buhairah itu. Melihat Rasulullah SAW. Usianya masih 11 tahun. Sampai kemudian singkat ceritanya dia itu menjelaskan kepada Abu Thalib bahwa jangan kau lanjutkan perjalanan kamu ke Syam. Kenapa? Lihat ini. Abu Thalib bilang, kenapa? Sebab di sana sudah banyak pendeta-pendeta yang mau bunuh anaknya. Berarti mereka kan tahu kan, di hari itu Rasulullah. Jadi ini dahsyatnya ini. Bukan cuma mereka ini tahu sifat-sifatnya Nabi, tapi mereka tahu di hari itu Rasulullah akan ke Syam. Dan Buhairah itu tahu Nabi Muhammad bakal lewat di situ. Kok bisa ini? Itu kalau kita baca sejarah kan kita kayak ada tanda tanya ini. Kok bisa ini Buhairah ini di tengah padang pasir nunggunya janjiannya pakai apa? Tidak ada Google Map, tidak ada SMS. Oh ini padang pasir ini, padang pasir itu seperti lautan. Tidak bisa kita pastikan kok dia tahu Nabi Muhammad bakal lewat di situ. Nah ini
menunjukkan ciri-cirinya Nabi Muhammad itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Sampai hari lahirnya Nabi Muhammad itu mereka tahu. Ada tanda-tandanya. Jadi waktu di Sirah Baihaqi dijelaskan, waktu Nabi Muhammad lahir itu, mereka orang-orang pendeta-pendeta Yahudi itu sudah tahu ini lahir. Nabi akhir zaman lahir. Karena ada ciri-cirinya, ada bintang, ada ini. Saya tidak paham juga ya. Akhirnya mereka mempertanyakan di antara mereka, ada yang lahir namanya Muhammad, tidak ada. Terus ada salah satu yang mengatakan, ini bintangnya jatuh ke arah Mekah. Berangkat mereka ke Mekah, sampai di Mekah ada orang yang jaga malam gitu ya, di Mekah itu ditanya, lahir malam ini lahir seorang bayi laki-laki. Iya, ada 3 bayi laki-laki yang lahir. Namanya siapa? Namanya Fulan, 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 Muhammad. Langsung pingsan semua. Wah, dhahabat anna an-nubuwah. Kenabian telah pergi dari kelompok kami. Jadi mereka itu tidak mengimani Rasulullah karena nabinya bukan dari kelompok mereka. Padahal nabinya dari kelompok mereka, yang satu ada disalib, yang satu ada dibunuh, gitu. Tukang bunuh nabi ini ya, Bani Israel ini. Nah, Tapi kalau yang pendeta Buhair itu, dia itu Muslim atau enggak? Loh, pada saat itu kan Rasulullah belum diutus. Iya. Sebagai kan Islam kan udah, maksudnya Islam kan udah ada dari Nabi. Iya, tapi kan tidak otentik. Tidak otentik. Jadi pada saat itu agama Nasrani itu sudah berapa ribu tahun waktu Nabi lahir. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad itu berapa ribu tahun sebenarnya. Oh, jadi si pendeta Buhair itu bukan Islam dari Nabi Ibrahim. Bukan dari Isa kan? Ya dari Isa. Dari Isa. Dari Isa. Kalau orang-orang Yahudi dari Musa, orang-orang Mekah dari Ibrahim, Ismail. Tapi kan sudah berubah semua, tidak otentik semua. Orang Mekah masih ada sisa-sisa, puing-puing ajaran itu masih ada. Misi tawaf, tapi telanjang. Sudah berubah, bergeser. Begitu juga orang Nasrani. Puing-puing kebenaran itu masih ada. Di antaranya Nabi yang terakhir. Itu karena mereka tunggu-tunggu itu. Berarti Buhair itu hanya dia tahu tapi dia tidak beriman. Loh, dia pada saat ketemu dengan Nabi Muhammad beriman. Ini besarnya jadi Rasul. Tapi kan belum jadi Rasul ya. Sama seperti Waraqah ibn Naufal. Waraqah ibn Naufal itu Nabi sudah diutus jadi Rasul. Nah, sudah diutus jadi Rasul. Tapi kan Nabi belum sempat mengajarkan apa-apa, meninggal Waraqah ibn Naufal. Jadi dia belum syahadat, belum apa, tapi dia meninggal. Nah, itu kondisinya bagaimana orang-orang itu? Orang-orang yang meninggal sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW namanya Ahlul Fatrah. Tidak akan disiksa oleh Allah. Karena Allah tidak akan menyiksa sekelompok kaum sebelum mengutus seorang Rasul terlebih dahulu. Nah, kita lanjutkan dulu. Rasul SAW dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, mereka itu menyembunyikan banyak hal. Yang kedua, ayat ini mau menjelaskan Rasul yang kami utus itu akan menjelaskan banyak hal yang kalian sembunyikan. Nabi Muhammad itu mau menunjukkan utusanku ini serba tahu. Padahal dia baca tidak bisa, nulis tidak bisa. Kumpul sama orang Yahudi tidak pernah, kumpul sama orang Nasrani tidak pernah, tapi dia yang tidak baca, tidak nulis itu bisa menjelaskan apa yang kalian yakini plus kalian sembunyikan. Mau membuktikan ini loh. Lah kalau kalian menggunakan akal kalian, ini orang tahu dari mana, baca tidak bisa, nulis tidak bisa, kok tahu apa yang kalian sembunyikan. Nah, jadi sebetulnya bukti keotentikan Nabi Muhammad itu seharusnya ya mereka bisa menerimanya itu, bisa menerima karena mereka tahu rahasia-rahasia mereka sendiri. Tapi sekali lagi karena keangkuhan. Nah, orang awam kalau tanya betul enggak itu utusan, ya mereka akan menyelimutan.
ikut orang awam ini, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Nah, sama seperti itu sampai zaman ini ya. Qad ja'akum minallahi nurun. Hai ahlul kitab, hai ahlul kitab, telah datang kepada kalian. Qad ja'akum minallah, dari Allah, bukan dari siapa-siapa ya. Datang kepada kalian dari Allah. Ini dipertegas. Ini bukan setan. Karena mereka bilang Nabi itu tukang sihir. Ini bukan dari setan. Mereka bilang Nabi itu jenius, dia bisa ngarang Al-Quran. Ini bukan dari Nabi sendiri ini. Dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Nah. Oh, itu yang dibawa Nabi itu copy paste dari Injil, dari Taurat, dicampur, dimix. Ini juga bukan dari Injil, bukan dari Taurat yang kamu pegang. Minallah. Qad ja'akum minallah. Telah datang kepada kalian dari Allah. Apa yang datang ya Allah? Nurun. Cahaya. Siapa cahaya? Cahaya itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Nah, ada sebagian orang, sekelompok orang termasuk keyakinan guru-guru kita bahwa kenapa Nabi disebut Nur? Karena memang Nabi itu tercipta dari Nur. Itu juga keyakinan Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang menulis kitab Simtud Durar itu. Makanya ketika Jabir itu bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu pertanyaannya Jabir itu? Siapa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam semesta ini? Nabi menjawabnya, ya Jabir, innallaha khalaqa nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nurnya Nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minhu tafarra'al wujud khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma tadada. Dan dari cahaya Nabi itu kemudian Allah merajut ciptaan demi ciptaan. Jadi setiap ciptaannya Allah itu ada unsur cahayanya Nabi Muhammad SAW. Di setiap badan kita ini ada unsur cahaya Rasulullah SAW. Makanya ada juga yang menafsirkan ayat wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya fikum. Fikum itu, fi itu bisa berarti di, bisa berarti di antara. Nah, kalau ahli tafsir banyak menafsirkan wa'lamu anna fikum, ditafsirkan ai wa'lamu anna bainakum. Ketahuilah sesungguhnya di antara kalian ada Rasulullah SAW. Tapi kalau orang sufi tafsirkannya tidak mau seperti itu. Wa'lamu anna fikum, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kalian ada utusan Allah SWT, ada unsur Muhammadi. Kalian ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setiap orang di antara kalian ada cahaya Rasulullah SAW. Pilih mana cahaya ini, mau kalian kembangkan, kalian jaga, atau pilih kegelapan. Nah, kalau kita pilih kegelapan berarti kita tidak bersyukur atas cahaya Nabi Muhammad SAW yang dititipkan Allah di dalam diri setiap orang di antara kita. Nah, harus kita hargai cahaya Muhammad SAW. Makanya kita harus dekat dengan Rasulullah, harus ikut jalan hidupnya Nabi, harus suka dengan sunnah-sunnahnya, harus suka dengan akhlaknya, harus sering bersolawat. Karena itu yang selaras dengan tubuh kita. Nah, selainnya itu banyak kegelapan. Nah, Allah mengatakan nurun. Ada juga yang menafsirkan nur di sini maksudnya adalah karena mereka itu berada di dalam kegelapan, Nabi Muhammad itu diumpamakan dengan cahaya yang akan menyingkap kegelapan mereka.
Ada juga yang menafsirkan Nabi itu diumpamakan dengan cahaya yang bisa menyingkap kebenaran yang mereka sembunyikan. Karena di atasnya disebut mereka menyembunyikan kebenaran. Kok bisa? Karena yang datang itu cahaya. Cahaya itu bisa menyingkap segala sesuatu yang gelap. Ya, gelap itu simbol dari sesuatu yang tersembunyi, yang tidak tampak. Nah, ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin, dan kitab yang sangat menjelaskan, yaitu Al-Quran. Nah, kitab itu adalah Al-Quran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Masih 15 menit tambah 1 ayat lagi ya. Yahdi bihillah. Lanjutannya masih aneh. Yahdi bihillah, dan dengannya Allah memberi petunjuk. Nyanya ini kembali kepada siapa ini? Yahdi bihi Allahu. Allah memberi hidayah dengannya. Nyanya kembali kemana? Allah. Melalui apa Allah memberi hidayah kepada umat manusia? Ini kembali ke ayat yang atas. Kan seharusnya ada 2 ini. Nur sama kitab. Iya kan? Kan ini kalau nyambung ayatnya qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubinun, itu ada la di atas itu kan disambung itu. Lihat itu, di ayat itu kan ada tanda la penutupnya itu. Itu kalau tidak penutup ayat kan kita tidak boleh berhenti. Kalau penutup ayat kita nyambung bisa. Nyambung bisa. Jadi qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubinun yahdi bihillah. Yahdi bihillah. Telah datang kepada kalian dari Allah cahaya dan kitab yang menjelaskan, yang melaluinya Allah memberi petunjuk. Padahal kan itu mestinya nur wa kitab 2. Tapi ini nyanya cuma 1, bihi. Mestinya kan yahdi bihimallahu. Paham enggak maksud saya? Melalui keduanya Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk. Tapi ini Allah menyebutnya 1, tidak 2. Nah, ini berarti bagaimana? Nah, ada yang menjelaskan nur dan kitab itu, nur itu adalah kitab. Jadi ada yang menafsirkan yang dimaksud nur di ayat di atas itu bukan Nabi Muhammad seperti yang saya sebut, tapi nur itu ya kitab itu. Berarti nurun wa kitabun, kitabnya itu nurnya itu sifatnya kitab, itulah. Ada yang menjelaskan seperti itu. Tapi kan biasanya wa itu kata sambung yang menunjukkan menyambungkan 21 yang berbeda gitu ya. Jadi sebagian ulama mengatakan itu bukan 1 tapi 2. Nah, kalau kamu sebut 2, kenapa Allah menyebutnya di sini bihi? Lihat ini, kalau masalah tata bahasa ini bisa membuat perbedaan tafsir. Nah, kita kalau tidak pernah belajar, ya sudah bacanya ya Tuhanallah, sudah selesai. Padahal ada permasalahan di sini. Nah, kalau kamu tidak mengatakan itu 1, nur dan kitab itu, kenapa kok Allah menggunakan bihi? Ya, salah satu yang disebut oleh Allah karena salah satunya mewakili yang lain. Apa itu yang mewakili? Sebagian ahli tafsir mengatakan kitab itu mewakili Muhammad. Al-Quran itu mewakili Muhammad SAW. Sebab ajarannya Muhammad itu ada di dalam Al-Quran. Makanya yang disebutkan, kalau di sini kita lihat terjemahan kan tidak tahu masalahnya. Dengan kitab itulah Allah. Padahal di sini tidak yahdi bil kitabillahu, tidak ada kitabnya. Kata kitabnya kan tidak ada. Tapi terjemahan ini semi tafsir ini ya. Ini menggunakan tafsir yang mengatakan bihinya itu kembali ke kitab. Paham tidak ini maksud saya? Nah,
Kenapa kok bihinya kembali ke kitab? Karena Muhammad itu diutus ya menyampaikan kitab itu. Jadi itu sudah mewakili. Tapi sebagian besar ulama, guru-guru kami meyakini yang dimaksud bihi ini justru bukan kitab, tapi nur Muhammad SAW. Bukan Al-Quran, tapi Muhammad SAW. Jadi yahdi bihillahu manittaba'a, yaitu Allah memberikan hidayah melalui nur cahaya Muhammad SAW. Melalui Muhammad SAW, Allah memberikan hidayah. Nah, kitabnya kenapa tidak disebut? Karena kitab itu tanpa Muhammad tidak bisa menjadi penerang hidup. Yang menjadikan Al-Quran itu bisa jadi petunjuk bagi kita siapa? Nabi Muhammad SAW. Coba kalau kitab itu turun tahu-tahu dari langit, turun satu-satu ke orang-orang. Kita baca kitab itu, bisa dapat petunjuk dari kita? Tidak bisa. Tidak bisa kita dapat petunjuk. Seperti orang tidak pernah belajar peta atau kamu baru tinggal di Jakarta berapa hari? 2 hari. Nih saya kasih peta, sudah selamat ya. Baca lihat peta, tidak tahu selatan mana, utara mana, ya tersesat kita. 3 hari kita telepon teman kita, saya tersesat. Peta sudah saya kasih peta, saya tidak tahu bacanya peta ini gimana. Kamu tidak pernah ngajarkan kepada saya. Petanya penting, tapi yang lebih penting yang memberitahu cara membaca peta itu. Nah, Al-Quran itu isinya petunjuk. Tapi kalau tidak pernah ada yang mengajarkan, ya bisa salah semua orang. Buktinya orang zaman sekarang ini saja, orang zaman sekarang yang baca Al-Quran otodidak, ya salah pemahamannya. Kalau tidak sesuai dengan pemahamannya Nabi Muhammad, ya salah. Berarti mana yang lebih dominan? Nur atau Alkitab? Nur itu yang lebih dominan. Nah, cahaya itulah yang lebih dominan daripada Alkitab. Makanya Rasulullah itu juga disebut Al-Quranun Natiq. Nabi Muhammad itu Al-Quran yang berbicara. Kalau Al-Quran yang kita baca, ini Al-Quran yang pasif. Tapi Rasulullah itu Al-Quran yang berbicara. Jadi dia ini dalil. Sayyidah Aisyah waktu ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulullah SAW. Bagaimana dulu akhlaknya Rasulullah SAW? Sayyidah Aisyah ini mau menjelaskan bagaimana ya Pak akhlaknya nanti. Dia hanya menjawabnya dengan singkat padat. Kana khuluquhu Al-Quran. Dulu kami melihat akhlaknya Rasulullah itu seperti Al-Quran yang berjalan. Jadi apa yang ada di dalam Al-Quran itu kamu lihat di dalam kehidupannya Nabi Muhammad SAW. Kalau bukan karena Nabi, kita tahu jumlah rakaat dari mana? Di Al-Quran tidak dijelaskan. Tidak ada subuh 2 rakaat. Hai orang-orang yang beriman, sholatlah subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat. Sebelum itu sholatlah qobliyah dan ba'diyah. Tidak tahu kita semua itu. Kita tahu dari Nabi Muhammad SAW. Karena Al-Quran ini jurnal ya, cuma kesimpulan-kesimpulan gitu ya. Yang secara menjabar itu dari Nabi Muhammad SAW. Jadi menurut saya sangat tepat sekali kalau yang disebut bihi di sini adalah Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk melaluinya, melalui Muhammad SAW yang di dalamnya terkandung Al-Quran. Jadi ya dua-dua itu, cuma Nabi Muhammad yang lebih mendominasi. Gitu ya. Siapa yang dapat petunjuk? Tidak semua orang dapat petunjuk. Karena Allah sudah mengutus Muhammad SAW makhluk yang paling sempurna, itu ya ada yang kafir. Ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ini orang paling sempurna ya. Paling sempurnanya dari seluruh makhluk Allah, itu yang paling sempurna manusia. Lebih sempurna dari surga, lebih sempurna dari apa-apa. Lebih sempurna dari bidadari, lebih sempurna dari apapun. Tapi ya ada orang yang
kafir. Ada orang yang kafir. Nah, berarti menunjukkan tidak semua orang bisa menerima petunjuk dari sang Rasul ini. Kalau Nabi Muhammad saja tidak semua orang bisa menerima petunjuk darinya, lah apalagi kita. Makanya jangan gusar kalau kita memberikan petunjuk kepada orang melengos, berpaling. Jangan, ini orang apa ini, saya sudah ngasih nasihat ini. Jangan marah kita, jangan gusar. Dan Nabi Muhammad saja yang makhluk yang paling sempurna, yang paling indah, itu orang berpaling darinya. Apalagi kita yang gelap seperti kita ini ya. Nah, kita sendiri yang memberi petunjuk itu kadang-kadang masih perlu petunjuk gitu loh. Nah, tapi kan tidak ada salahnya orang yang masih perlu petunjuk memberikan petunjuk. Tidak ada salahnya. Jadi kalau mau memberikan petunjuk kepada orang lain, jangan nunggu diri kita suci, selak mati kita. Nah, sudah mati kita tidak pernah memberi petunjuk. Dan jangan salahkan kalau ada orang yang memberikan petunjuk tapi dia berbuat salah. Ya tidak apa-apa, wajar. Karena tidak ada yang sempurna kok. Wah itu kemarin aja dia baru ceramah, sekarang dapat kabar dia berbuat seperti ini. Ya terus apa? Dia bukan nabi toh, bukan. Ya, wajar. Ada ustadz berbuat salah, wajar? Wajar. Ustadz juga manusia. Nah, ustadz juga manusia bisa berbuat salah. Kecuali kalau nabi. Nabi, nah itu baru. Walaupun kan sebaiknya seorang ustadz, seorang dai yang menyampaikan agama betul-betul lebih menjaga dirinya dari perbuatan maksiat daripada orang lain. Sebaiknya seperti itu. Tapi kalau dia tergelincir berbuat salah, ya kita jangan bingung. Jangan kemudian kita goyah. Wah ini ustadznya saja seperti ini. Wah berarti ini ajarannya nggak benar. Salah. Dia itu bukan nabi. Bukan ajarannya tidak benar. Tapi memang dia bukan nabi yang bisa tergelincir. Kalau Nabi Muhammad, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul, itu memang tidak pernah berbuat salah. Maksum. Nah, siapa yang bisa menerima ajaran cahaya ini? Ajaran Muhammad SAW. Petunjuk Allah dari Muhammad SAW. Manittaba'a ridwanahu. Orang-orang yang selalu mengikuti keridhaan Allah. Artinya apa ini? Artinya orang ini berarti kan maf'ulnya ada dua nih ya. Ridwanahu dan subulas salam. Orang-orang yang selalu mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan jalan keselamatan. Yang pertama mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ya dia memang di dalam hidupnya betul-betul mencari ridhonya Allah. Bukan tidak punya kepentingan lain. Man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Jadi orang ini hanya punya tujuan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak punya tujuan yang lain. Kalau ada orang memiliki tujuan selain mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala, berarti ini menunjukkan orang yang masih memiliki tujuan selain ridha Tuhan, dia ada kemungkinan tidak bisa dapat hidayah dari Muhammad SAW. Apa kalau tujuannya selain ridha Allah itu? Ya duniawi. Orang yang tidak menuju ridha Allah berarti menuju dunia. Dia punya kepentingan dunia, kepentingan pangkat, kepentingan kedudukan di mata manusia. Apa kata orang kalau saya mengikuti Muhammad? Bisa tertutup ya. Nah, atau dunia, wah ini harta. Kalau saya ikuti Muhammad SAW, semua orang itu sama rata.
nanti tidak ada lagi yang bayar upeti ke saya. Ini di masa itu ya. Mereka akhirnya menolak Nabi Muhammad SAW. Atau kalau saya ikuti Muhammad, istri saya yang cantik ini tidak mau ikuti Muhammad. Kalau saya ikuti nanti dia pisah sama saya. Oh, saya cinta banget sama istri saya. Tidak dapat lagi. Karena dia tidak mengejar ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mengejar selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi siapa yang betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk kebahagiaan yang hakiki, yaitu mencapai kedekatan di sisi Tuhan, dia pasti akan menemukan hidayah. Dan ini sampai sekarang. Ini sampai sekarang. Kita ini yang kita cari apa di dalam hidup itu paling penting. Termasuk kita yang sudah Islam ini, karena hidayah dari Allah ini kan tidak berhenti setelah kita hidayah Islam ini, hidayah ini akan terus menerus. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan hidayah kepadamu melalui Muhammad SAW. Itu tidak berhenti. Ini menunjukkan siapa yang ingin mendekat kepada Allah, pintunya hanya Muhammad SAW. Kalau engkau mau mendapat kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan kepadamu melalui Muhammad SAW. Tapi bagaimana caranya? Kamu harus meluruskan niat kamu dulu. Tulus. Jangan ada kepentingan selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita sekarang ini yang lumayan sudah dapat hidayah Islam, tapi kan belum sampai puncaknya. Kenapa? Karena kita masih punya kepentingan-kepentingan selain ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus kita luruskan. Nah, manittaba'a ridwanahu subulas salam. Subul itu sebetulnya artinya bukan jalan. Kalau di situ kan diterjemahkannya jalan, tapi subul itu artinya jalan-jalan. Assalam, keselamatan. Berarti jalan keselamatan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Nah, ini menunjukkan bisa dua makna. Makna yang pertama, kamu kalau mau mencapai petunjuk di atas petunjuk di atas petunjuk, pertama tuluskan niat kamu. Kedua, lakukan banyak jalan untuk mencapai keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subul itu berarti lebih dari satu. Berarti jalan mencapai keselamatan itu bukan cuma sholat tok. Ada banyak. Ada sholat sunnah, ada sholat fardu, ada puasa, ada zakat, ada sedekah. Jangan kamu puas dengan satu jalan. Ada menjenguk orang sakit, ada menyumbat rasa lapar orang yang kelaparan, ada yang memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Melalui itu, nanti Allah, asal kamu setiap berbuat kebaikan itu tulus, yang kamu cari ridha Allah, nanti ada saatnya Allah akan memberikan petunjuk di atas petunjuk kepada kamu. Nah, seperti ceritanya ada satu orang, sudah lebih ini, ada satu orang mesti makan, beri makanan gitu ya, beri, umpamanya kalau di sini beri nasi pecel gitu ya. Dia sudah ngiler nih, mau makan nih nasi pecel ini, baru mau disuap, tiba-tiba ada orang miskin, orang pengemis di depan dia ini duduk kelaparan. Oh, masa saya makan terus depan saya ada orang kelaparan ini. Ini padahal sudah mau nyuap dan dia menginginkan itu susah gitu ya. Kalau kita belikan nasi pecel buat ini, wah, itu lebih gampang. Tapi ini sudah mau nyuap, tidak jadi, itu susah. Dibungkus sama dia, Pak ini buat Bapak. Ini tapi ceritanya lama ini, zaman dulu belum ada nasi pecel ya. Ini kan cuma misal saja. Nah, ya, diserahkan ke orang ini. Bapak ini, ternyata yang terima itu tampangnya pengemis, padahal dia walinya Allah SWT. Dia kan nggak tahu dia. Itu namanya subulas salam. Nah, tampangnya pengemis, kata Rasulullah, rubba ash'ad aghbar law aqsam 'ala Allah la abarra.
Boleh jadi kamu lihat manusia itu tampangnya berdebu, kotor, rambutnya acak-acakan, tapi kalau dia angkat tangan langsung jadi. Nah, itu walinya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata yang terima itu walinya Allah. Diterima, orang ini langsung jalan, ninggalkan itu. Terus dia ini namanya wali ya. Dia sebelum makan ini berdoa, ya Allah, seperti halnya dia menyumbat rasa lapar di dalam perutku, sumbatlah kegelapan di dalam dirinya menjadi petunjuk dari orang ini. Jalan beberapa langkah jadi kekasihnya Allah SWT, jadi walinya Allah SWT, karena dia waktu memberi itu niatnya ridha Allah Subhanahu wa taala, kemudian subulas salam, mengikuti banyak jalan. Makanya jangan kita remehkan jalan keselamatan itu, sekecil apapun walaupun menyingkirkan paku dari jalan. Itu bisa jadi itu jalan kita mendapat petunjuk di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ini juga menunjukkan jalan menuju Allah itu bukan satu. Jadi jangan paksa orang lain melakukan setipe dengan kamu. Jalan menuju Allah itu banyak. Dan jangan juga kamu merasa, wah ini jalannya bukan jalan utama ya. Jalan saya ini jalan utama. Dari mana kamu tahu jalan utama? Oh saya ini sholat terus. Dia kan jalannya setiap hari cuma ngasih makan burung. Oh saya sholat, tahajud, sholat ini. Belum tentu. Kadang-kadang dari yang ngasih makan burung ini malah yang jadi. Yang sholat ini sampai hitam itu tidak jadi-jadi ada. Tapi ada juga orang jadi gara-gara sholat. Ada juga orang jadi gara-gara sholat. Nah, jalan itu macam-macam, makanya jalan menuju Allah itu disamarkan oleh Allah supaya kita berprasangka baik terhadap seluruh amal kebaikan. Dari salah satu itu, asal kita setiap melakukan niatnya ikhlas, dari setiap jalan itu nanti ada yang terbuka menuju Allah SWT. Nabi Musa itu apa kebaikan yang sudah dia lakukan? Banyak sekali. Tapi dia dilantik, ini saya sering diceritai Habib Anis ya, dulu di Solo. Coba kamu lihat itu Nabi Musa itu. Dia itu dilantik Rasul, menjadi Rasul oleh Allah SWT pada saat dia berniat baik mau mengambilkan api untuk keluarganya, menghangatkan keluarganya. Niatnya kan dia mau cari api buat menghangatkan keluarganya di tengah malam. Terus lihat di bukit itu kok ada cahaya yang nyala. Oh itu di situ ada api. Jangan buatin. Itu saya mau ngambil sedikit dari api itu nanti buat menghangatkan. Naik sampai di atas, niatnya cari api loh nih. Tapi niatnya tulus. Nah, sampai di atas, ya Musa, fa'in ikhla'na alaik fa'innaka biwadi muqaddas itu innani anallah. Musa, aku ini Allah. Lepas sandal kamu itu. Kamu di bukit yang sangat mulia, Bukit Tursina. Malah naik mau cari api sampai sana jadi Rasul. Sampai atas jadi Rasul. Makanya jangan remehkan setiap amal kebaikan. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ini bukunya sebentar lagi saya terbitkan insyaallah. Itu cerita wali Allah. Dia cerita prosesnya dia waktu jadi wali. Orang baik, amalnya banyak, keturunannya orang baik, tapi jadi walinya itu pada saat dia disuruh istrinya beli gereh ikan asin. Beli ikan asin gitu ya. Istrinya itu bilang, kamu pergi ke makamnya wali fulan, ziarah di situ. Nanti di sebelah sana ada orang jualan ikan asin, beli ikan asin di situ. Nanti kita hadiahkan kepada si wali fulan. Di tengah perjalanan beli ikan asin itu dia dapat petunjuk dari Allah SWT. Oh, ceritanya macam-macam ya. Nah, berarti syaratnya tadi manittaba'a ridwanahu subulas salami. Allah Subhanahu wa taala, siapa yang satu tulus, dua
mengikuti jalan-jalan menuju kepada keselamatan yang diajarkan, bukan ngarang sendiri jalannya ya. Maka Allah satu akan memberi hidayah. Loh, kalau saya sudah Islam, ya hidayah di atas hidayah, karena petunjuk Allah itu tidak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Dua, wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznihi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang tersebut yang tulus dan mengikuti jalan keselamatan itu, yukhrijuhum minadh-dhulumat, dari aneka kegelapan. Karena di dalam kehidupan kita, di dalam diri kita itu banyak aneka kegelapan. Yang paling dasar kekafiran. Oh, kita sudah mentas dari kekafiran. Tapi bukan berarti kita ini belum sudah selesai kafirnya. Enggak. Dari kekafiran menolak akidah kita sudah selesai, sudah mentas gitu. Tapi masih ada kekafiran di atas kekafiran, bertumpuk-tumpuk. Kegelapan itu bermacam-macam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan yukhrijuhum minadh-dhulumati. Aneka kegelapan. Kegelapan itu macam-macam. Ada orang yang sudah Islam tapi belum sholat, masih gelap dia. Ada orang sudah Islam, sudah sholat, tapi dia nasallallahu alaihi zina. Ada orang sudah Islam, sudah sholat, tidak pernah zina, minum minuman keras. Ada orang tidak pernah zina, tidak minum keras, tidak ini, tidak berbuat apa, tapi sering nyakiti orang. Itu kegelapan. Pokoknya setiap amal buruk, amal yang tidak baik, itu kegelapan. Nah, orang yang selalu tulus, nah ini berarti saya masih gelap ya Mbak. Kita ini peteng ini, bukan gelap lagi nih ya. Gelapnya gelap ini kita ini. Nah, orang kalau gelap, itu ketika dia berbicara, yang keluar kegelapan. Bisa mempengaruhi orang lain, kegelapan ini ya. Nah, kita ini perlu dientaskan dari kegelapan ini kan. Saya mau mentas dari kegelapan ini. Nah, syaratnya bagaimana kalau saya mentas dari kegelapan? Yang pertama, ittabi' ridwanallah. Nomor satu, kamu harus tulus, tidak punya tendensi apa-apa. Ada orang ibadah, biar apa? Biar keramat, tidak sampai. Tidak dapat apa-apa dia. Ya dapatnya, kalaupun keramat, ya dapatnya keramat itu. Tapi petunjuknya mentok, tidak naik. Kamu kok setiap hari puasa terus ya? Biar kasyaf. Biasanya kalau lihat orang ini bisa tahu isi hatinya. Terus kalau tahu terus apa? Apa manfaatnya kamu tahu isi hatinya orang? Bedanya kamu sama hacker itu apa? Tidak ada bedanya. Menghack hatinya orang. Yang Allah nutupi kok kamu kepingin tahu? Buat apa kamu tahu urusannya orang? Urusan kamu sendiri masih seabrek-abrek yang belum beres mau tahu urusannya orang. Ada hati orang belajar pikir, diajak ngomong nggak jawab pikir. Kenapa? Saya kepingin bisa bicara dengan hewan. Untungnya kamu ngobrol sama kambing, sama sapi. Kok kamu ngobrol sama ulama dapat ilmu? Ngobrol sama kambing, sama sapi. Jadi saya tahu itu daun-daunan ya. Biar diurus orang lain. Kita ini tidak punya waktu banyak ini ya supaya selamat ini. Kita ini kepingin mentas dari kegelapan ini menuju kepada ridha Allah SWT. Jadi syaratnya satu, ridha Allah. Tidak nyari keramat, tidak nyari pangkat, tidak nyari harta. Ridha Allah. Saya kepingin jadi hamba yang Allah ridha kepada saya. Tidak punya harta, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya tapi kalau dikasih harta ya mau. Tidak punya harta sama sekali ya. Jangan minta Allah. Jadi ridhomu ya Allah. Miskin tidak apa. Tidak usah gitu loh. Kenapa? Kok nyiksa diri. Ya Allah jadi hamba yang kaya dan dapat ridhomu. Kan enak hidupnya. Hidupnya hasanah, fil akhirati hasanah. Tidak usah nyiksa diri. Allah ngasih kamu rezeki seneng. Allah ya seneng ngasih rezeki kamu. Yang meridhoi kamu juga mau. Pangkat nggak perlu. Keramat, kamu nggak keramat sama sekali. Jadi kayak orang biasa-biasa, bodoh, nggak tahu apa-apa.
Enggak apa-apa, saya bodoh, enggak tahu, enggak apa-apa. Enggak dikasih tempat di sini, enggak dikasih. Yang penting saya dapat ridho. Lah mau apa keramat tapi enggak dapat ridhonya Allah. Hah? Untuk apa? Iblis itu kurang keramat apa dia? Bisa tahu isi hatinya orang. Dia bisa terbang ke sana, terbang ke sini. Tapi dia dilaknat oleh Allah SWT. Dajjal kurang keramat apa dia? Ngidupin orang mati bisa. Tahu isi hatinya orang. Dajjal itu ngidupin orang mati, dihidupkan sama Dajjal. Haditsnya Rasul. Tapi dia Dajjal, orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kejar keramat, jangan kejar. Kalau datang ke orang-orang yang soleh, jangan ngejar itunya juga. Mau apa kamu datang? Saya mau tahu orang ini, kiai ini kasaf apa enggak ya? Enggak dapat apa-apa kamu nanti. Ya Allah sayang loh, nyarinya dia kasaf apa enggak. Cari pandangan matanya dia yang bisa mendatangkan ridho Allah pada diri kita. Datang ke makamnya wali-wali, mau cari apa? Saya mau cari biar kebal. Kebal terus mau buat apa? Yang mau bunuh kamu ya siapa? Ada yang bunuh kamu. Kamu setiap hari ya hidupnya di rumah main HP, cari kebal. Hah? Cari kebal. Nah terus kalau datang ke wali-wali, kuburannya wali itu cari apa? Cari ridho Allah. Ala ya Allah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama bi min amradin sagima. Cari itu yang dicari. Itu makanya Habib Abdullah bin Al-Baghdadi terus setiap ketemu wali siapapun ziarah ke Zambal yang selalu dia baca itu Allah ya Allah binadrah ya Allah pandanganmu ya Allah minal ainir rahimah, pandangan yang penuh dengan rahmat, tudawi kullanabi yang mengobati segala kekurangan kegelapan yang ada di dalam hatiku, min amradin salimah, dari penyakit-penyakit yang parah. Nah, itu yang kita cari. Nah, kalau niatnya betul, yukhrijuhum minadh dhulumat, dari kegelapan ini. Makanya dhulumat menggunakan kata jamak. Karena kegelapan di dalam hidup kita ini macam-macam ini harus kata Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh, manusia itu di dalam dirinya ada 360 tabiat tercela. 360 tabiat tercela yang semuanya harus menjadi terpuji sebelum dia mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahunya dari mana ya? Tahunya hanya orang-orang yang ketemu guru atau orang-orang yang sering merenung. Bukan merenungi keburukan orang lain. Orang yang sering merenungi keburukan orang lain, habis waktunya. Tapi duduk merenungi kekurangan dirinya. Nanti dia akan ketemu, oh ternyata saya kurang di sini, kurang di sini. Tapi orang yang setiap hari seneng mencari kesalahan orang lain, tidak punya kesempatan dia merenung. Dengar kabar apa aja, kenanya ke orang lain. Nah, kena ini orang lain. Dia tidak pernah memberikan itu ke dirinya. Nah, itu dzulumat menuju kepada an-nur. An-nur itu satu. Karena pusat segala kebahagiaan, kebenaran yang hakiki hanya satu. Cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita keluar dari kegelapan, itu kita sedang menuju kepada nur yang satu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ilan nur biidnihi. Tapi semuanya itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Kenapa kok disebut biidnihi? Jangan merasa kamu ini jadi baik karena amal kamu. Karena orang yang merasa dirinya baik disebabkan amal perbuatannya, dia sedang terjerat kegelapan. Kita ini diperintahkan oleh Allah beramal, tapi tidak boleh bersandar dengan amal kita. Wah, saya jadi orang sholat nih gimana? Oh, karena saya mujahadah saya. Nah, itu kegelapan. Hati-hati. Dari mana kamu bisa beramal? Jadi orang baik seperti ini. Dari mana kamu bisa sholat? Dari mana kamu bisa hadir majelis? Karena saya berikhtiar, Allah memberikan petunjuk kepada saya. Saya berusaha, Allah kemudian memberikan petunjuk kepada saya.
maka saya bisa istiqomah sholat, saya bisa istiqomah hadir majelis. Nah, karena petunjuknya Allah, karena izinnya Allah. Nah, orang-orang yang belum datang ke majelis, ya karena belum diizinkan. Kenapa kok belum diizinkan? Ya dia tidak menginginkan itu. Allah tidak akan memberi kalau orang itu tidak menginginkan, tidak bersungguh-sungguh, tidak diberi sama Allah SWT. Loh, itu fulan itu ya kumpul sama orang muslim, kumpul dengan orang baik-baik, kok belum Islam ya? Ya karena dia belum menginginkan itu. Nah, makanya dakwah itu menimbulkan sebab-sebab supaya Allah mengizinkan dia untuk berada di jalan yang benar. Bi'idnihi. Setelah itu, setelah Allah memberi petunjuk, petunjuknya itu yang mengeluarkan orang itu dari kegelapan, subulas salam, wa yahdihim, puncaknya ini sebagai penutup, wa yahdihim, lalu Allah akan memberikan petunjuk kepadanya ila siratim mustaqim. Puncaknya ini menuju jalan yang lurus. Ini yang kita minta setiap sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Itu puncak petunjuk. Orang kalau sudah sampai di sirat ini apa? Beda dengan subul. Saya pernah menjelaskan. Subul itu kata jamak dari sabil. Sabil itu artinya jalan gang-gang, jalan kecil. Kalau sirat itu cuma satu disebutnya sama Allah, sirat. Tidak kata jamak, tapi kata tunggal. Tapi sirat itu seperti jalan tol yang besar, tidak ada penghalangnya. Semua subul, semua sabil itu muaranya menuju kepada sirat. Jadi kamu untuk sampai kepada sirat ini, kamu lakukan segala aktivitas yang positif. Sampai Allah mengantarkan kamu menuju kepada sirat. Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus menyebutkan, jalan menuju Allah itu sejumlah dengan nafas makhluk. Banyak sekali. Sejumlah nafasnya makhluk Allah. Kalau kita sudah ada di sirat, kita tidak mungkin lagi tergelincir. Itu orang yang sudah sampai sirat, imannya sudah tidak mungkin turun lagi. Sebelum sampai sirat, imannya mesti naik turun. Kalau sudah sampai di sirat, itu dia sudah mendapat taufik, bukan cuma hidayah saja, tapi taufik dari Allah SWT. Ini sesuai dengan ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, dari subul menuju kepada ihdinas siratal mustaqim. Makanya siratal mustaqim apa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? An-nabiyyin, as-siddiqin, asy-syuhada, as-shalihin. Ini semua orang-orang ini sudah sirat semua ini ya. Sudah sampai di sirat semuanya. Nah, kita ini masih sudah sampai subul atau belum tak tahu kita. Jangan-jangan masih di tempat parkir kita ini ya. Di subul saja belum, masih di tempat parkir, belum gerak-gerak kita ini. Padahal sudah berapa tahun lewat, tinggal berapa tahun lagi kita hidup. Jangan-jangan bukan tahun, bulan. Jangan-jangan hari atau minggu atau jam atau menit atau detik. Mudah-mudahan panjang umur. Sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita menuju siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin, siddiqin, wasyuhada, wassalihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallah wa kafa billahi shahida. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bisirril Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين
آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عدد طش الصحب والحمد للإله في البدء والثناء سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.